ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯੁੱਗਾਂ ਜਗੰਤਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੈਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਪਾ ਲਈ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭਗਤ ਮਿਲ ਗਏ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह जी ने फरमान किया कि गुरमुखो, ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਿਆਈ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह जी ਫਰਮਾਨਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਦੁਆਰੇ ਸੱਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ? ਕੀ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾਇਆ। ਹਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह जी ने फरमान किया कि गुरमुखो, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਸੱਚ ਭਗਤੋ ਨਾ ਜਾਣੋ ਦੂਰ, ਦੂਰ ਦਰਾਡਾ ਰਿਆ ਜਨਾਈਆ। ਜੋ ਦਰ ਆਇਆ ਸੋ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ, ਜੋ ਦਰ ਆਇਆ ਸੋ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ। ਹਰਜੂ ਬੈਠਾ ਡੇਰਾ ਲਾਈਆ। ਜੋ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਗਤਾਂ ਲਈ। ਜੋ ਦਰ ਆਇਆ ਸੋ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ। ਹਰਜੂ ਬੈਠਾ ਡੇਰਾ ਲਾਈਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੇ ਮਾਫ ਕਸੂਰ, ਮੁਫਤ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਮਾਈਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ੇ ਜੋਤੀ ਨੂਰ, ਨੂਰ ਨਰਾਨਾ ਚੰਦ ਚਮਕਾਈਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੂਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਨਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੂੜਾ ਕੂੜ, ਕੂੜੀ ਕਿਰਿਆ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆ।
दर लाओ मस्तक धूड़। तुसी इस दर ते आके परमेश्वर दे चरनां विचों अपने मस्तक नूं धूड़ लगाउणी है। मस्तक नूं धूड़ इस करके लगाउणी है, बाहरले दरवाजे दे विचों आउंदियां होइयां ही गुरसिख चरण धूड़ लगाउंदा है सज्जे हत्थ सज्जे अंगूठे नाल, सज्जा कदम अगे। नाता छड़ दिओ कूड़ा कूड़, कूड़ी किरिया बार कढाइया। दर लाओ मस्तक धूड़, पिछली लथे कूड़ी शाहिया। तुसी अपने मस्तक नूं परमेश्वर दे चरनां दी धूड़ लाउणी कि जिहड़ी पिछली कूड़ी शाही वो सारी उतर जाए। जगत बंधन ना आउणा मजबूर। कदी किसी जगत के बंधन में आके हर भगत द्वार च मजबूरी तौर पर नहीं आना भी चलो कोई नहीं मत्था टेक आने, नहीं, क्योंकि भगत नूं कोई बंधन नहीं, भगत नूं कोई शरा नहीं। ला शरा ने तुहानूं सारिया शरा बंधना दे विचों मुक्त कर दिता। जगत बंधन आ आउणा मजबूर, मजबूरी सब दी रिया कटाइया। मैं तुहाडी मजबूरी करती, किते हर भगत द्वार च तुसीं मजबूरी करके नहीं आउणा। ये तुहाडा अपना घर है। जदों अपने घर दे विच कोई भी आउंदा ते उस दे अंदर एक खुशी हुंदी है कि मैं अज अपने घर चलिया। तुहाडे अंदरों खुशी होनी चाहिदी है ते है भी आ कि असी जेठूवाल हर भगत द्वार चले हाँ। शहनशाह जी ने फरमान किया है, जे तुहानूं पुछे तुहाडा किहड़ा नगर ग्राम, तुसीं कहना जेठूवाल साडा पिंड है, साडा घर है। असी जेठूवाल दे वसनीक हाँ। परमेश्वर ने फरमान किया, जो परमात्म होके सर्व आत्मा पकड़े डोर, ज्योति जाता पुरख बदाता इको नजरी आईया। परमात्मा ने साडी डोर नूं अपने हथ विच रख लिया। उस डोर दे सवासां दी डोर ते जीवन दी डोर दा वारस परमात्मा आप बन गया। परमात्मा तो बिना साडी कोई वाग डोर संभाल सकदा। मैं आत्मा की कहती है अपने परमात्मा नूं, असी किया हंग ब्रह्म आत्मा। ऐ आत्मा सच तू परमात्मा, ऐ आत्मा सच तू परमात्मा। सच आत्मा भी सच ते परमात्मा भी सच। ऐ आत्मा सच तू परमात्मा सच, ते दोहां दा प्यार काया माटी कच। कंचनगढ़ अंदर वड़ मंदर चढ़, दोवें बैठे आसन लाइया। परमात्मा ते आत्मा दा एक रूप है। परमात्मा ते आत्मा दी धार दे विच कदी कोई अंतर आया ही नहीं। साडा है की है संसार दे विच? कुछ नहीं। साडी आत्मा उस परमात्मा दी, साडे सवासां दी डोर परमेश्वर दे हत्थ विच, सानू संसार च भेजण वाला परमात्मा। ते जदों सब कुछ है ही परमात्मा, फिर साडे अंदर होमे हंकार आवे भी क्यों? गुरसिख दे अंदर एक नरमानता होनी चाहिए है। गुरसिख परमेश्वर दा प्यार ही गुरसिख दा सच्चा गहना हुंदा है। तेरा प्यार मेरा गहना, दूजा ओढ़ ना कोई जनाइंदा। अकाल पुरख तेरा प्यार ही मेरा सच्चा गहना है, यही मेरा सच्चा ओढ़न है। क्योंकि जदों गुरसिख नूं अपने प्रभु दा प्यार मिल जावे, जदों भगत नूं अपने परमेश्वर दे चरनां दा आसरा मिल जावे, जदों एक गुरमुख नूं अपने परमात्मा दा एक ऐसे रूप विच सच दा मार्ग परमार्थ दा मिल जावे, उहनूं संसार विच होर किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहिंदी।
ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਪਹਿਲੀ ਮੱਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਪਹਿਲੀ ਮੱਘਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 1 ਹਰਿਭਗਤ ਵਾਰ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਪਾ ਲਈ। ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆ। ਸੱਚ ਦਵਾਰ ਦਾ ਖੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਖਾਈਆ। ਜਿਸਨੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆ। ਸੱਚ ਦਵਾਰ ਦਾ ਖੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਖਾਈਆ। ਜਿਸਨੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਅਪਾਹਜ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਿਆ ਗਲੇ ਲਗਾਈਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਿਆ ਗਲੇ ਲਗਾਈਆ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੁਗ ਜਨਮ ਦਾ ਧੋਣਾ ਦਾਗ, ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਈਆ। ਸ਼ਬਦ ਅਗੰਮੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਅੰਜੀਰ ਕੁਰਾਨ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਅਗੰਮੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਗੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਅਗੰਮਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗੰਮਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਅਬਿਨਾਸ਼ਾ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆ। ਜਨ ਭਗਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੱਸੇ ਜਾਚਾ, ਜਾਚ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਹਲਾਈਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੰਗਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਪਾਗ ਲਗਾ ਕੇ 3.5 ਹੱਥ ਮਾਟੀ ਕਾਚਾ, ਕੰਚਨ ਗੜ ਦੇ ਬਦਲਾਈਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਆਦ ਜੁਗਾਦ, ਜੁਗ ਚੌਕੜੀ ਰਾਖਾ। ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵ ਕਮਾਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਆਸਾਂ, ਆਸਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈਆ। ਚਰਨ ਕਵਲ ਉੱਪਰ ਧਵਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸਾ, ਪਾਂਡਾ ਪਰਮ ਪਉ ਦਿੱਤਾ ਅਪਣਾਈਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਵਾਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਆਪ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਿਆ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਇਆ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਖੇਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਾ ਰਾਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮ ਕਰੇ ਅਡੀਕਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਰਾਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮ ਕਰੇ ਅਡੀਕਾ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਹੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 24 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਉਤਾਰਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰੀਤਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਲੈ ਮਲਾਈਆ। ਲੇਖਾ ਮਕਾ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚਾ, ਰਾਉ ਰੰਕ ਡੇਰਾ ਟਾਈਆ। ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚੋ ਵਿਚਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ ਵੇਖੇ ਥਾਉ ਥਾਈਆਂ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰ ਨਜ਼ਰ ਏਕੇ ਉਠਾਈਆ। ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਾਲੀ। ਕੌਣ ਆਇਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਗਤ ਉਦਾਰਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰੀਤਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਲੈ ਮਲਾਈਆ। ਲੇਖਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਊਚ ਨੀਚਾ, ਰਾਉ ਰੰਕ ਡੇਰਾ ਟਾਈਆ। ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚੋ ਵਿਚਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ ਵੇਖੇ ਥਾਉ ਥਾਈਆਂ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਾ ਰਾਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰ ਨਜ਼ਰ ਇਕੱਠ। ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਾਲੀ, ਲੇਖੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਆ ਚਕਾਈਆ। ਪਿਛਲਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰਬਲਾ ਚਕਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੇਖ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਖਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ ਸਹਾਈਆ। ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਿਆ। ਸਾਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲੀ, ਲਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਲੈ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਅੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਲੈ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਤੱਕੇ ਆਦ ਸ਼ਕਤ ਜੋਤ ਜਵਾਲੀ, ਬਿਨ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖ ਖਲਾਈਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਦ ਸ਼ਕਤ। ਆਦ ਸ਼ਕਤ ਜੋਤ ਜਵਾਲੀ। ਆਦ ਸ਼ਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਦ ਸ਼ਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਨਹੀਂ। ਆਦ ਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ।
ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਬਿਨ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖ ਖੁਲਾਈਆ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੇਖ ਵਿਖਾਈਆ। ਆਦਿ ਸ਼ਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੇਖ ਵਿਖਾਈ। ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣਹਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਲਏ ਮਲਾਈਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹਰਭਗਤ ਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਆ ਗਿਆ ਕੱਟਣ ਹਾਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਲੈ ਮਲਾਈਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੇ ਜੋੜਾ, ਜੋੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨਾ ਕਦੇ ਜੁਦਾਈਆ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਰੱਤੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਨ ਭਗਤੋ ਜੁਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਈਆ। ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਅਡੀਕ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਅਗੰਮੀ ਬਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਚਮੁਖੀ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਾ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਚਮੁਖੀ ਤਾਜ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਨ ਭਗਤੋ ਜੁਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਈਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਸੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਹੋੜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਸੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜਾ ਲਾਇਆ। ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਸੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਹੋੜਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਵੇਖ ਵਿਖਾਈਆ। ਸੱਸੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਕਾ ਔਰਾ, ਭੇਵ ਪੇਦਾ ਰਿਆ ਛਪਾਈਆ। 184 ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਚੋਰਾ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਭਗਤ ਲੈ ਜਗਾਈਆ। ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਉਹ ਜੀਤ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾ, ਜ਼ੋਰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤੋੜਾ, ਜੋ ਕਮਸਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲਾਈਆ। ਇਹ ਖੇਲਿਆ ਗਮੀ ਜੋਤੀ ਸ਼ਬਦੀ ਦੋਰਾ, ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕੜਮਾਈਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਧ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਾ, ਸੰਤ ਸਹੇਲੇ ਲੈ ਮਲਾਈਆ। 4 ਕੁੰਟ ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਕਨਕੋਰਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜਨ ਲੈ ਜਗਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਫੁਰਨਾ ਫੋਰਾ ਫੁਰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਮਟਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆ। ਆ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਲਕੀਅਤ ਭਗਤਾਂ ਵੇਖ ਵਿਖਾਈਆ। ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਸ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਵੈਰ ਵੇਸ ਵਟਾਈਆ। ਆ ਗਿਆ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦੀ ਤਾਰ ਖਾਲਸ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹੀਆ। ਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਜੁਗ ਜਨਮ ਦੀ ਨਿੰਦਰਾ ਲਾਹੀ ਆਲਸ ਅਸਲ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆ। ਆ ਗਿਆ ਏਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਜਹਾਨਾ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਕ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਟਿਕਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਾਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਰਦੇ ਓਲੇ ਤੇ ਚਕਾਈਆ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਨ ਭਗਤੋ ਤੁਹਾਥੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੱਲੂ ਛਡਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ ਮਲਾਈਆ। ਮੈਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਲਈਆ। ਸੱਚ ਦਵਾਰ ਦੀ ਨੀ ਆਇਆ ਤਰਾ ਤਰਨੀ ਤਰਤ ਤਬਲ ਵੇਖ ਵਿਖਾਈਆ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਵਾਰ ਦੀ ਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਲ ਯੁਗ ਆਏ ਚਾਈ ਚਾਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਰ ਭਗਤ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਲ ਯੁਗ ਆਏ ਚਾਈ ਚਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸੋਚੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਾਉਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਵਲੜਾ ਇੱਕ ਵਿਖਾਈਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣੇ ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋੜ ਜੜਾਈਆ। ਦੋਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਢੋਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸੋ ਹੰਗ ਰਾਗ ਅਲਾਈਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿਸ਼ਣ ਵਿਛਾਉਣੇ ਲੇਫ ਤਲਾਈ ਸੋਭਾ ਪਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਦ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਵਡਿਆਈਆ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਵਣ ਭਗਤ ਸੁਹੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਜਣਾਈਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੇਲੇ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਏ ਨਾ ਆਈਆ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਜਗਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਰੇ ਖੇਲ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆ। ਘਰ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੇਖ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਏਂਦਾ ਧਨ ਭਾਗ ਕਰ ਵਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਨ ਭਾਗ ਕਰ ਵਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ। ਔਂਤਰਾ ਬਾਪ ਨਾ ਕੋਈ ਅਖਵਾਏਂਦਾ। ਬਿਨਾ ਭਗਤਾਂ ਧਰਮ ਨਾ ਚੁੱਲੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਏਂਦਾ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਚਾ ਖੇਲ ਆਪ ਵਿਖਾਏਂਦਾ। ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸੰਤ ਸਹੇਲੇ ਸੱਜਣ ਕਰ ਵੱਜੀ ਨਾ ਵਧਾਈਆ। ਪੁਰਖ ਬਨਾਛੀ ਚੜਿਆ ਲੱਭਣ ਦੋ ਜਹਾਨਾ ਖੋਜ ਖਜ਼ਾਈਆ। ਕਿਸ ਨੇ ਲੱਭਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰੇ ਸੱਦਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਗਤ। ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਲੱਭਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਲੱਭਿਆ। ਕਿਸ ਬਿਧ ਰਹਿਣ ਮਗਨ ਸੋ ਵਸਤ ਦਿਆਂ ਵਰਤਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗਾਈਆ। ਜਨ ਭਗਤੋ ਦੱਸੋ ਸੱਚ ਹਰ ਸਾਚੀ ਪੁੱਛ ਵਿਛਾਈਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਗਏ ਰਚ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਏ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਭਗਤ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। 184 ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਸੰਭਲ ਨਗਰੀ ਚਰਨ ਟਕਾਈਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਲ ਪੁਰਖ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਈਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਟਾਓ ਹੱਥ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਰਖਾਈਆ। 4 ਵਰਨਾ ਮਾਰਗ ਦੇਵਾਂ 10 ਲੋਕ ਮਾਤ ਸੱਚ ਪੜਾਈਆ।
ऊच नीच करे अकठ, राव रंक सुनो पैना पाइया, सोहंग टोला गाओ गथ, राग इको एक सुनाइया, कलयुग कूड़ा मंदर रेहा टठ, सतयुग साची नीत राइया। सेवा करो हस हस, खुशी नाल खुशी मनाइया। हर भगत द्वार विच आके सेवा खुशी नाल करनी। वास्ता अपने नाल रखाइया, ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी किरपा कर, साचा मार्ग एक जनाइया। साचा मार्ग भगत द्वार अंदर, कित्थों मार्ग चलाया परमेश्वर ने? हर भगत द्वार दे विचों। हर निज़म हर असूल परमेश्वर ने जेठूवाल हर भगत द्वार दे विचों लागू कर दिते। साचा मार्ग भगत द्वार अंदर, हर हरजू आप जनाइया। जिस ग्रह लगे इको लंगर, चार वर्ण वरताइया। हर भगत द्वार दे विच इको लंगर लगे, जिथों चौं वरनां नूं वरताया जावेगा। पशु प्रेत पंखी खावन डंगर, देवत देवत देव नाल तराइया। ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी किरपा कर, लेखा जाने बेपरवाहिया। थोड़ी जी लिख हर संगत जी छड़ रही है, अगों लै लगी। एक पकवान ले पका, ज्योति जो स्वरूप हर आप अपनी किरपा कर, सच विहार आप कराएंदा। सच विहार करे विवहारी, विद अपने हाथ रखाइया। हर संगत कर प्यारी, साचा रंग चढ़ाइया। जिन्ना सेवा कीती बन बलकारी, बल अपने नाल मिलाइया। तिन्ना लेखे लगे तेसी कांडी तगारी, सीस पैर ताड़ हाथ जो पज्जण वाहो दाइया। दार आई संगत प्रभ सगली तारी, बचिया कोई रहन ना पाइया। लंगर नहीं दुखियां भुखियां कट्टे बीमारी। परमेश्वर ने लंगर नूं मान दे दिता। लंगर नहीं दुखियां भुखियां कट्टे बीमारी, दर्दियां दर्द आप वंडाइया। जिन्ना किते ना मिले सहारी, तिन्ना अपने घर दे वडियाइया। लैंदी दिशा खेल न्यारी, पट्ठी अग्नि लो तपाइया। लंगर दी दिशा लैंदी दिशा खेल न्यारी, पट्ठी अग्नि लो तपाइया। लंगर नूं मानता, लोहां नूं पट्ठियां नूं लैंदी दिशा दे विच परमेश्वर ने मान दे दिता। चढ़दी दिशा धर्म अटारी, सिंह मनजीता अद विचकारे बैठा, वेखो चाई चाइयां। 16 मगर नूं वीर मनजीता दिवस आ रहा शहीदी दी, जो परमेश्वर के चरनां विच गए। चढ़दी दिशा धर्म अटारी, सिंह मनजीता अद विचकारे बैठा, वेखो चाई चाइयां। यह लिखत जनाई पहली वारी, जिस वेले 2010 बिक्रमी अपना लेख लिखाइया। शहादत वेले 100 करम कदम कादर बने अटारी, 550 फुट की अटारी बनेगी। बने अटारी कुदरत बंधन पाइया, जिस विच वसे शाहो शहनशाह निरंकारी। जिस दी शान नज़र किसे ना आईया, जन भगतां नाल लाए यारी। पिछला लेखा चोली पाइया, महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान आप बनया भंडारी। अंडठड़ी अतुल वस्त आप वरताइया। परमेश्वर ने भगतां दी चोली दे विच अपनी साची वस्त आप वरती। क्यों रखी? तुरदी दात आप वरतंता। परमेश्वर ने तुरदी दात सोहंग शब्द दी दात आप वरताई। वर्तमान एक खवाइया, वर्तमान होके मौजूदा होके जार जहूर होके गैर गंभीर होके परमेश्वर ने तुहानू सोहंग शब्द की दात आप वरताई। जिन्ना चिर परमेश्वर अपनी अगम्मी खेल मात लोक विच आप नहीं कीती, जिन्ना चिर तुहानू भगतां दी श्रैणी दे विच इकट्ठिया नहीं कर लिया, उन्ना चिर लंगर दी मर्यादा नू परमेश्वर ने कायम नहीं सी कीता। सरभर संगत जी, परमेश्वर दी खेल है भगत ते भगवान दी, भगवान ते भगत दी ते सरभर संगत जी। वो परमेश्वर आया जिसने सानू गरीबां निमाणिया कोझिया कमणिया नू अपने चरनां नाल ला के, साडे मान हंकार नू अपने चरनां विच रख के एक सोहंग शब्द दी दात साडी चोली दे विच पाती। सो परमात्मा हंग आत्मा, परमात्मा ते आत्मा, आत्मा ते परमात्मा नू सोहंग शब्द दा रूप देता। तू मेरा ते मैं तेरा,
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਤਾਕਤ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਬਣਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਰ, ਆਦ ਜਗਾ ਸੱਤ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੀ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੀ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜੂਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕੈਸੇਟ ਭੇਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹ ਹਰਬਾਣੀ ਮੇਲ ਖਾ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ